بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. سندر آپ کا سوال بھی تھا. آپ نے بھی کچھ پڑھنا تھا. جی سر میں نے جی آپ بولیں. سر میں نے نا اسی ویک میں 2-3 دن پہلے شاید فیس بک پہ نا ایک ویڈیو دیکھی, کسی چینل کی ویڈیو جیسے فیس بک پہ لگا دیتے ہیں, تو اس میں نا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کا کلینک کا نام ہے نام کو چھوڑو جو بھی ہے, ڈاکٹر نام نہ لیا کرو نا. سائیکیٹرسٹ ہیں وہ ان کا انٹرویو کر رہی تھی بندی ایک, تو انہوں نے کہا کہ میں 20-25 سال باہر رہ کے آیا ہوں اور میری ریسرچ ہے سورہ رحمان تھیراپی کے اوپر. اس کی عمر تھی 25 سال کی, 25 سال کی ڈاکٹر کی عمر تھی. سر مجھے سمجھ آ گئی آپ اس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں. ایک لڑکی انٹرویو کر رہی تھی اور وہ آپ بات پوری کر لو, میری نظر سے ریسنٹلی گزری ہے وہ, بہرحال ہوگا 25 سال تجربہ, اس سے آگے چلیں. تو انہوں نے نا بات ساری کی سورہ رحمان تھیراپی کی, لیکن نا انہوں نے بیچ میں ایک بڑی عجیب سی بات کی. مجھے پہلے لگا کہ یہ فراڈ لگا رہے ہیں کہ یہ میری تھیراپی ہے اور میری ریسرچ ہے. میرے پاس دوسرا فون کوئی نہیں ہے چارجنگ پہ لگانے کے لیے. سر بس مائک اتارا ہے, ویسے چارجنگ اس کی ہو رہی ہے اب وائی فائی کی وجہ آواز سے. شاید آ ہی جائے گی. اونچا بولے تھوڑا. تو میں باہر کے ملک سے آیا ہوں اور اب میں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں سارا نا, لیکن بیچ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کی مینٹل اسٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی تیز چل رہی ہے تو آپ نے اس کو قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان سنانی ہے کیونکہ ان کی قرأت بڑی سلو ہے, اور اگر کوئی کسی کی مینٹل اسٹیٹ بڑی جو ہے وہ سلو چل رہی ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ قاری سبحان کی آواز میں سنانی ہے کیونکہ وہ فاسٹ پڑھتے ہیں. اور ویسے ہیلنگ کے لیے جو ہے رحمان ہم قاری باسط کی آواز میں بتاتا ہوں. تو اس بندی نے نا بیچاری نے کہا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کا دماغ بڑا تیز چل رہا ہے تو اس کو جو ہے قاری باسط کی سنائے, کسی کا سلو چل رہا ہے تو اسے قاری سدیس کی سنائے, یہ میں کیسے جج کروں گی اگر میرے سامنے کوئی ایسا پیشنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے نہیں جج کرنا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ میں آپ کو بتاؤں ہم گا, کاروبار کریں گے. تو میں آپ کو بتاؤں گا ہم بتائیں گے کس مریض نے کون سی سنی, فیس دیں پہلے. جی یہی تو میرا جرم ہے کہ مفت سی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہونا ہی ہونا ہے. دنیا نے ریسرچ اس پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اصل چیز ہے کہ قرآن شفا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے. قرآن کا حرف حرف شفا ہے. اس میں جب آپ پھنسے ہوئے ہیں تو آپ رحمان ہی کو پکارتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو جو اس کی طرف چلتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں انہیں خاص رہنمائیاں دیتا ہے. بابا جی کے دل پہ القاء کر دیا اس نے, انہوں نے اس کو شفا کے طور پہ بانٹنا شروع کر دیا. انہوں نے مختلف آوازوں میں اس وقت ہی سنائی تھی. ٹھیک ہے, مختلف ہسپتالوں میں مختلف جگہ پہ, اور بیسٹ ریزلٹس قاری باسط ہی کی آواز میں ملے تھے. باقی ہم بار بار کہہ رہے ہیں وہ اسپرچویلٹی ہے, یا آپ کا اسپرچل ایکسپیرینس آپ لوگ دعا کراتے ہو, آپ چند لوگوں کو علی حق کراتے ہو, یا دم مست کلندر یا شام کلندر یا مائنی میں تمہارا آہستہ آہستہ وہ بھی اب آپ کو اندازہ ہو گیا میرے بتانے سے کہ وہ کس کو کرنا ہے. ادروائز جو مین میسج ہے سورہ رحمان کا ہے, الٹیمیٹ ریمیڈی جو ہم کہہ رہے ہیں, آخری وہی اسی پہ آ جاتے ہیں کہ یار وہ کرنا ہے. اور بیسکلی سورہ رحمان کے ذریعے سورہ رحمان والے تک پہنچنا ہے. اصل چیز سورہ رحمان والا ہے, ٹھیک ہے, اس تک حضوری حاصل کرنا ہے. باقی یہ اس طرح کے فتنے شتنے ہیں جو بھی کہہ لو پخیں, یہ وہی چیز ہے جو مارچ 2020 میں کووڈ تھا اور کسی نے چیلنج کیا تھا سوشل میڈیا پہ, کھانا کھانے کی تصویر لگا کے کھالی اور ویٹیکن کی کہ اب کہاں گے جی مذہبی پنڈت, اور زمزم سے یا ہولی واٹر سے آپ ٹریٹ کریں نا کرونا کو, اور امام کعبہ اور پھوٹ کو کہیں, اور یہ وہ. تو میں نے لائیو سیشن کرنا شروع کیے تھے کہ یہ علاج ہے اور دنیا کے جس مرضی آئی سی یو میں اس کو 7 دن لگاؤ اور تمہیں ریزلٹس پتہ چلتے ہیں. بہت بڑا چیلنج تھا, میرا مذاق اڑایا جا سکتا تھا, 7 دن کر کے مجھے نلیفائی کر دیتے. دنیا نے کیا ہے اس کو یوز, وہ آپ کو بتا نہیں رہے, انہیں ریزلٹس ملے ہیں, انہیں پتہ ہے کیا ہوا. لیکن آپ کی ایک مسلمان بھائی صاحب داڑھی کے ساتھ آئے اپریل میں, اور ساتھ میں نے کہہ دیا کہ اذانیں دیں اپنے اپنے شہروں میں. آپ کے سامنے یورپ میں اذانیں ہوئیں, ٹھیک ہے, جن شہروں میں کورٹس نے آرڈر دیے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ سوئٹزرلینڈ تھا, جرمنی تھا, اسپین تھا, انہوں نے اذانیں دیں, مسلمانوں سے کہلوا کے دلوائی گئیں, اذانیں ہوئیں, کیونکہ انہوں نے نوٹ کیا کہ پاکستان میں مارٹیلٹی پوری دنیا کے مقابلے میں 1% تھی, باقی دنیا میں 5% تھی. ٹھیک ہے,
अब अप्रैल में आपके एक भाई साहब अचानक उठे, उन्होंने मुसलमानों से खिताब किया, काफ़ी शरई उनका हुलिया था, आज तक नज़र नहीं आया दोबारा। उन्होंने कहा मैं पीएचडी कर रहा हूँ लंदन में, पता नहीं हुलिया तो इनकी जैसा था और मुझे याद है। और उसने कहा जी सना मक्खी खाएं और इसमें इलाज है, और मैंने मलका बरतानिया को भी बता दिया और पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तान में से सना मक्खी खत्म कर दी, और खा खा के साढ़े अस्पताल लम्बे पै गए आगे डायरिया के नाल। ठीक है, गोरिया ने अजाना भी छड़ दित्तियां ते सूरह रहमान भी छड़ दी। उन्होंने कही कंजर आप नहीं मानते पे सूरह रहमान, इन्होंने तो अपना ही मान नहीं है, तो खुद भाग गए सना मक्खी पे। तो फिर पाकिस्तान में भी आया मई के एंड में, और जून का मिड तक 17 तक बड़ा टफ टाइम था, रोज़े थे। और उसके बाद पाकिस्तानी नारे मारते फिरते थे, पहले रमज़ान में बाज़ारों में चले गए, फिर कितने जी कोरोना, कितने कोरोना, फिर सारे लम्बे पै गए। तो कहने का मकसद ये है, मैंने पहले वो उस बीबी को भी कहा है कि ये इतनी आसान और सीधी सीधी कोई गेम नहीं है पॉलिटिक्स की, और आप उसको इस तरह बोलना शुरू कर दें। ये बहुत ही समझदारी से ठोंक पे कदम रखने वाली बात है। इसी तरह आप कोरोना का भी खेल, अब वो वैक्सीन का भी आ गया ना सारी दुनिया के सामने। वो फाइजर का प्रेसिडेंट जो है उस पर हशर कर रहे हैं वहाँ के मीडिया वाले, उसको पूछ रहे हो, बोल तो नहीं रहा आगे से, या दूसरा भी उसके साथ था। तो ना आपके WHO ने बोलना है, जो आपके इवन सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपके बंद हो जाते थे, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल एक खेल था, उस खेल का अभी वो खेल चल रहा है। दजाल या दजल या झूठ या फ्रेब या एक आंख वाला कैमरा, या जिसके लिए आपके सारी दुनिया में जो चल रहा है फ्रॉड चल रहा है, देखी जाएगी, खेल है, लेकिन आखिरी फतह हकी की होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये साढ़े भी ऐसे है जो बड़े, अब आपके मतलब क्लीन शेप फिलासफर छोड़े जाएंगे, और वो डॉक्टर जवेद साहब थे, कोई चीज़ उन्होंने तो पता ही कुछ नहीं, और बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर आपके आ गए हैं, बोल रहे होते हैं पेंट कोट पहन के और सारा कुछ स्पॉन्सर्ड। मतलब मैं मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का लगता है कि हमारे लोगों को खुदा से पंगा लेके डर नहीं आता। मुझे सबसे बड़ा डर इस चीज़ से आता है, ये बड़ी गल है। ठीक है, तो मैं कम से कम मुझे हैरानी होती है कि यार ये मतलब दीदा दलेरी है या बेहिसी है या वही मुर्दा दिली है, तो ये इसको तमाशा समझ रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, मुझे मतलब मेरा उसमें कोई पर्सनल तो है ही नहीं ना चीज़ कि मुझे उसमें क्या, लेकिन ना मैं जितनी दफ़ा भी मैंने ये सोचा ना कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगी, तो मेरा दिल किया कि मैं रो के आपसे ये क्वेश्चन करूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि एक अजीब सी मुझे तकलीफ इस चीज़ की होती है कि आप कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस से वो डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे, वो मतलब एक शख्स जो परेशान है या जो ढूंढ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि मकसद जैसे आपने भी कहा कि दी अल्टीमेट रेमेडी है, और इसमें मकसद ये है कि आप अल्लाह ताला को तो देखें कि वो कितने खूबसूरत हैं या वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो एक मतलब एक परेशान शख्स को आप एक कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, और ये कितनी बड़ी एक मतलब ये दुख की बात नहीं है कि आप उसको कायम ही नहीं होने दे रहे अल्लाह के ऊपर, और आप 10 चीज़ें और अपनी तरफ से, ठीक है फ्रॉड आप लगाएं, लेकिन आप बाबा जी का मैसेज तो वही रखें ना, उसमें आप क्यों सुदेश डाला, या कभी माफ़ी के ऊपर शुरू कर देते हैं, या कभी मुझे मतलब इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अब एक बंदा डॉक्टर साहबा एक बात करती होती है कि फकीर के छाबे में हाथ ना मारना या अंधे की चोरी ना करना। ठीक है, हो सकता है वो अंधा ना हो, बना हुआ हो, तुम मारे जाओ। ठीक है, और स्पेशली वो अंधा जो खुद कह रहा हो कि यार ले लो जो लेना है, उसके बाद भी बदबख्ती से चोरी से चीज़ उठाए तो फिर आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। ठीक है, फकीर जब तक सामने होता है वो म्यान में तलवार होता है, जिस वक्त वो पर्दा कर लेता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर जाता है, उसके बाद वो नंगी तलवार होता है। ठीक है, ये जिस फकीर का फैज़ है, अल्लाह ने जिसके ज़ुम्मे ये ड्यूटी लगाई, वो इस सिस्टम के बारे में बड़ी डाड़ी ड्यूटी देखेंगे। ठीक है, इसको ना कोई हाईजैक कर सकता है, ना इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसको जो टच करेगा उसको हशर आप इधर अभी देखेंगे, जल्दी देख लेंगे। ठीक है, वो डॉक्टर साहब हो सकता है मासूमियत में बोल रहे हैं, या उन्हें गाइड करने वाले किसी ने मिसगाइड कर दिया। ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे ये अभी साहब बैठे बात कर रहे हैं, कि मैंने सिर्फ ये सोचा, दिल में ख्याल सा है कि एक ही ना आएगा, और मैं मिल भी लिया जाके, लेकिन दिल च एक मजाक जाएगा कि मैं तमाशा असल च इस्लाम नहीं सी करन गया, ये वेखन गया कि ये की ड्रामा आएगा पीर का खुदा, ये की हो रहा है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी,
आ गया, अगले दिन नौकरी भी उठ गई, उसके बाद छितर भी पे, शादी भी लेट हुई, जो खुद ही बोल रहे हैं ना अपने, आप खुद ही कह रहे हैं। 6 महीने बाद फिर उसी जगह पे बैठा है। 7 महीने हमारे सिस्टम में मर के 7 महीने होते, ठीक है, वो इतने 7 साल नहीं होते। तो वो बाई चांस उसी बंदे ने किया, वो भाभी ही आए सलाम करके आ। अभी ये गए हैं, इन्होंने कहा है उन्हें, ये कहते हैं उनकी आंखों में गुस्सा नहीं तो एक जलाल सा, तो वो ऐसे करके देखते हो। जब उन्होंने कहा जी तो मिलन दे नाल मैं एक दिन ची मेरी अगली नौकरी चलेगी, ये वो, उन्होंने ऐसे करके देखा होगा कि तू मुझे मिलने आया, नौकरी चलेगी, ये कैसे होगा, तो मतलब की सोचे ऐसी तू। उन्होंने शर्मिंदा नहीं किया, बहुत लिहाज वाले थे, मेरी तरह बदबख्त नहीं थे, मुंह फट बदतमीज आदमी नहीं थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रख रखा हुआ थे बाबा जी। अच्छा यार अल्लाह भला करेगा यार, उसको दुआ कर दी। जिस वक्त इंतहाई जलाल की हालत में होते थे, मैं हैरान हूँ कि कुछ लोगों ने पंगा लिया उनसे, उजड़ गए। वो हीरा मंडी के लोग भी उजड़ गए, ठीक है, उधर भी कई बड़े बड़े कोठे और वो सारे मशहूर ही बाबा जी ये हो गए थे, काली जीप वाला है जिथे लंघ जाता जिन्हों कहता वो काकी जी रही है, कोठा नहीं रहता फलाना, ये बातें थी, डरते थे वो लोग। लेकिन बाबा जी जब अब बहुत ज़्यादा कलंदरी मतलब होश में थे, अब जब सूरह रहमान की ड्यूटी दे रहे थे, 5 स्टार हीरा मंडी में आ गए, मेरे जैसे लौटे होंगे, तो कई बार अचानक गुजरते उन्होंने कोई नाम पढ़ लेना कहीं उन्होंने, या पता नहीं, ओए ये रोक 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 रोकना उधर से, ये पढ़, ये किसका घर है, नाम पढ़ना बाबा जी, बैल दे दे। अच्छा बैल देने की शायद बाबा जी को जानने वाला, आगे से कोई बंदा निकलना, इमूमन वो ज़रा थोड़ा मशहूर, मुझे भी पता होता अखबार से या मीडिया का या पॉलिटिक्स का या मशहूर शख्सियत होती, एक कार्ड देना या उसको को मिलने आया, या आगे से उस बंदे ने ठीक ठाक बदतमीजी कर, कई बार दरवाजे पे आके करनी, या नौकरी का कह रहे हैं टाइम नहीं गया, ऐसे नहीं मिलना है, जाओ ये। अब बाबा जी ज़बरदस्ती अंदर घुस रहे, ठीक है, अगर वो बंदा आ गया तो उसे कह रहे हैं काकी सुनी पानी का गिलास पिला दे, बाबा प्यास से गुजर रहा था, साथ देख रहे, जिसने तो वो पानी पिला दिया है, ठीक है, हमें दुआ देनी है, ठीक है, फकीर के अजीब रंग होते हैं, उधर ही कुली कर दी है, उसके घर के अंदर ही पौधे को कुली कर दी, कुछ कर दी है, एम ही गुजरते सर पे हाथ रखा है, और आगे से ज़्यादातर बदतमीजी फिर कर रहे थे, साथ में देखिए डर भी रहे हैं, बाबा जी को जानते हैं चक्कर किया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कोशिश करना है अभी द्वारा पला होए, ये होए वो होए। कुछ को मैंने देखा कि उन्होंने बदतमीजी मुसलसल की, मैंने मज़ीद उन्हें ख़राब होते देखा, लेकिन बाबा जी ने बाहर निकला, मैंने एक बात जिसे कहो कि दाई पेन में उन्हें कहा, बाबा जी क्यों कर रहे हैं, अभी क्या है, कहते बाबा शदीद जलाल में था, ये हमें उस वक्त बाबे को टकराए और उजड़ गए, बाबे को तो होश भी नहीं थी। जैसे एक वीडियो में वो कह रहे हैं इस्लामाबाद मैरियट में, तो वो मीडिया वाले हैं, तो वो बात कर रहे हैं, तो पीछे 2 बंदे बातें करी जा रहे हैं, उन्होंने एकदम गुस्से में है फेसबुक वीडियो, उन्होंने कहा कि काका बाबा उल्टा नुकसान ना करा लेना, साड़ी गाड़ी भी पैड़ी तो पिछाड़ी भी पैड़ी, हम दोस्ती से ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं, ठीक है, हम इस वक्त हॉट लाइन पे 24 घंटे हॉट लाइन पे खड़े होते हैं, नंगी तलवार होते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, तो असल में वो नहीं होता, कोई और होता है। अब आप उधर अपनी पारसाइयाँ रखें या कुछ भी रखें, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो रेजर शार्प चक्कर होता है। तो कई खाम खाई कईयों की आई होती है, तो कहते बाबा दूसरा चांस देने के आया, बाबा ने कहा नहीं नहीं इसको, तो बाबा को क्या पता था, बाबा तो उस वक्त इस हाल में था, ये बेचारा मारा गया, ये बेचारी अभी मारी गई, अपनी तरफ से फिर उसको दुआ देने गए होते थे, या अजीब उनकी थी नहीं नहीं इसको क्या पता है, बाबा ऐसे था वैसे था, कुछ लोग दुआ ले जाते थे, कुछ फिर आके सामी कर देते थे, होता है ऐसे। ये निज़ाम तो जो है, ये तो एक फीस बिल्ला इतना बड़ा फैज़ है, कोई कर ले कोई बता दे। उसके बाद इसमें से मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, कामरान ने आके बाबा जी को शिकायत लगाई कि बाबा जी मुगलपुरे में या पता नहीं कहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, तो वो सीडी तो देता है सूरह रहमान की अपने क्लिनिक पे, लेकिन वो 500 रुपया लेता है उसका, तो 500 फीस रखी हुई उस ज़माने में। अच्छा हमारा ख्याल था कि बाबा जी सोटी उठाएंगे और चलो जी चलते हैं, बाबा जी चुप। तो थोड़ी देर बाद कामी वो कहते हैं कि सूरह रहमान कारी बासित वाली बता रहा है, सारी यही बात था। उसने कहा बाबा जी सीढ़ियाँ मुफ्त जैतून प्लाजा से ले जाता, मैं सीढ़ियाँ वाला था, वो देता था फ्री सीढ़ियाँ। बाबा जी सीढ़ियाँ वही हैं, मुझे एक उसका महल्ले वाला है, उसने बंदे ने बताया डॉक्टर है, उतने में देता है। कहते चलो फिर ठीक है। हम बड़े परेशान, मैंने भी कह दिया, मैं कहा बाबा जी आप तो मुझे कहते थे कि शुक्रिया भी नहीं लेना, ठीक है, तो आप वो 500 रुपया सीडी का ले रहे,
کہتے کاکا بابا اتنے لالچی تھے اپنے کام کے. کہتے کاکا بابا میسج دے رہا ہے میسج جا رہا ہے 500 لے رہا ہے نا, وہ جانے ٹھیک ہے, وہ لگ جائیں گے اس کے, ٹھیک ہے, اس کو لگ پتہ جائے گا, وہ پھر لگ پتہ گیا اس بندے کو, ٹھیک. لیکن میں اپنی مثال سیدھے لفظوں میں کہتا ہوں, آپ لوگوں کو اس لیے منع کرتا ہوں کبھی گفٹوں سے بھی, ہر چیز سے سیدھا اپنی ایڈمٹ کر لیتا ہوں, میری گاڑی نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب وہ آپ اس کی مہربانی ہے, ورکشاپ ہے اس کی, اقبال کی کاکے کی, اس کے دوست کی, راشد, کوئی مسئلہ ہو میں انہیں کہہ یار یہ ہے, لے جاتا ہے گاڑی, کر لیتا ہے, لے آتا ہے, اتنی سہولت مجھے بہت ہے, ٹھیک ہے. میں اسے کہتا ہوں ہمیشہ مجھے پیسے دیتا, وہ سارا بل, وہ ساری جو بھی چیز ہے. اب اس نے اپنی طرف سے عقیدت دکھا دی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اس نے پکڑ کے گاڑی میں کوئی اسکریچز تھیں, کچھ تھا, میں کہا یار یہ پینٹ ادھر سے کرنا ہے, لے گیا. اس کے بعد آ کے مجھے بھی نہیں پتا ہوتا ان چیزوں کا, کہتا سر یہ بل شل میں نے مانگا, وہ بل مجھے اس نے اتنا کی دے دیا جتنا وہ تھا, جو بھی تھا. لیکن 2 دن بعد مجھے کہنا ہے کہ وہ دسنا یاد نہیں رہا, وہ نا کپڑا نہ مارے ہو, پہلے پانی مارنا ہے, پتہ نہیں لیکر پینٹ کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. میں کیا مطلب ہے, وہ سارے ہی کر دیا تھا کہ وہ نا شائن, میں کہا میں دیکھا تھا بڑی شائن ہے اس کے کتنے پیسے, نہیں وہ یہ تو ایسے ہی تھا ویسے ہی تھا. خیر میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں اس کو کہا, میں کہ نہیں اس کا مجھے بل بتا, یہ وہ نہیں بابا جی, یہ وہ مجھے بابا جی بھی کہہ دیتا ہے سارا. میں تھوڑا ریلیکس کر گیا, میں مانتا ہوں اس کو. میں کہ یار اب یہ کہہ رہا ہے جس طریقے سے انج نہ کرو, انج نہ کرو, فلاں نہ کرو, ٹھیک ہے. گاڑی میری ٹھکی, انجن اڑا, ٹھیک ہے, اور مجذوب وہیں پہ کھڑا ہے, کہتا اور گوبر مال اٹھے. میں نے بتایا بات, میں کہ تیرے پیسے جو ہیں وہ نہیں ہے گوبر, لیکن میں نے تجھے کہا تھا نا یار میرے ساتھ نہیں چلتا یہ, میں تجھے تیرا تو اس وقت میرا دل دکھ جائے گا, فلانا ہو جائے گا. میں کیا ہوں انجن مینو لب کے دیکھ کیمری تھا 2007-8 ماڈل کا, 4-5 لاکھ روپے کا خرچہ مجھے ڈلوا دیا ہے, ٹھیک ہے. اور میرے پاس اتنے کے پیسے جمع ہو جائے میں ویسے ڈرنا شروع ہو جاتا ہوں. بیگم صاحب نے پٹ کہا, انہوں نے کہا آپ اس دن ہی کہہ رہے تھے نا یہ اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع ہو گئے, تو انہوں وقت پہ آ جی نا کہ یار مجھے وقت پڑا تھا کہ یار یہ پیسے پتہ نہیں کیوں اکٹھے ہو گئے, اللہ ہی رحم کرے, ٹھیک ہے. اور غلطی بھی اپنی ہے, تو میں تو لائف میں مان رہا ہوں تم لوگوں کے ساتھ اتنا سا بھی نہیں گنجائش دیتا, ٹھیک ہے. میرے پہ تو ویسے ہی الزام ہے نا کہ بابا جی کا نام بھیج کے پتہ نہیں کیا کھا گیا ہوں, کیا کر گیا ہوں. الزام کیا ہے, مطلب ہوئے گا ہی, کہیں سے دھواں اٹھتا ہے تو کوئی چنگاری تو ہوتی ہے نا, پتہ نہیں اتنوں کا تو تھوک لگا کے باز نہیں آ رہا تھا, بڑے ہاتھ کر رہا تھا, لیکر پینٹ کرا رہا تھا. لیکر یہ بھی اور ناد نہیں کہا, لیکر ہی ہے جی, مہنگا ہوتا ہے گا, پیسے نہیں لے رہے میرے, لیکن وہ گوبر جہاں ہے وہ کھا گیا میرا, ٹھیک. اور مجذوب کی لینگویج سنو, گوبر مالنا اور گوبر مال ہوتے, ٹھیک ہے. نہیں ایسا ہوتا, یہ آپ لوگ لنگر لاتے ہیں, لیکن میں بٹوا دیتا ہوں, یہاں سارا کچھ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. خطرناک کام ہے. اور ابھی تو مجھے تو بابا جی نے بہت لاڑ میں رکھا ہوا, بہت لاڑ میں, انہیں پتہ ہے مجھے پتہ کچھ نہیں, ٹھیک. لیکن پھر بھی جو پتہ ہے اس کا تو حساب دینا پڑ جاتا ہے, ٹھیک. جی آپ کے پاس میسج ہے؟ علم القرآن خلق الإنسان علمه